جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال وعلیکم چال ہے بھائی؟ خیریت السلام سے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ، انشاءاللہ؟ شکر ہے، آپ واہ جی بالکل واہ خیریت ہے۔ آپ سنائیں سے ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ واہ۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے، اللہ آپ بہت سلامتی دے بھائی۔ ماشاء مولانا اللہ۔ صاحب کہاں مجھے کے رہائشی ہیں آپ؟ کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ میں راول پنڈی سے واہ بات جی کر رہا واہ۔ ہوں۔ راول پنڈی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت ایسے ہی سلامتی دے۔ حکم کریں جناب، کیسے تشریف لانا ہوا؟ آپ عالم دین ہیں، سنو جی سنو۔ ہمارے ناظرین کی کیونکہ آپ مجھے سے تعارف نہیں ہمارے ہے۔ دوستوں نے، بھائی ہاں حمزہ صاحب نے، جی سر، جناب جی میں مولانا واہ انصر باجوہ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ مجھے جی بھائی حمزہ صاحب نے جنوبی افریقہ سے آپ جی کا تعارف کرایا کہ آپ واہ ساتھ گفتگو کی جائے۔ میری آپ کو آواز پہنچ رہی ہے؟ بالکل واضح، بہت واضح۔ انصر بھائی، آپ کی تشریف آوری کوئی کا بڑا نیٹ کا شکریہ، تھوڑا اللہ سا تعالیٰ آپ ایشو کو ہے، عزت دے۔ اس میں جس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اس میں جی آپ سر، وقت دے دیں تاکہ اس موضوع کے اوپر بات کی جا سکے۔ جی سر، اور اس میں جو واہ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت اور جو اہل تشیع ہیں ان میں بہت دوستو ساری چیزوں سنیے میں گا۔ اختلاف ہے، ان کی وجہ سے مخالف ہیں سنت کے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں ان میں سے سنیے گا دوستو۔ شیعوں کا عقیدہ امامت ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ اس میں وقت دے دیں تاکہ اس موضوع کے اوپر آپ سے بات کی جا سکے۔ تو آپ بے بتائیں، شک۔ آپ پہلی بات یہ بتائیں، کیونکہ ہماری آپ سے تعارف نہیں ہے، واہ وہ باتیں جو آپ نے کی نا وہ ہماری سر آنکھوں پر، وہ فکر نہ کریں، ہم مانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے؟ جی میرا واہ جی واہ۔ تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے، مکتبہ فکر علماء دیوبند۔ جی تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں، موضوع شیعہ، موضوع امامت پہ آپ مدعی بننا چاہتے ہیں یا میں مدعی بنوں؟ ہمارا جو دعویٰ ہے، مدعی ہم ہیں۔ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ امامت ہے وہ ایک کفری عقیدہ ہے، جی کیونکہ شیعہ کے عقیدہ امامت کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ شیعہ کے عقیدہ امامت کے اندر 5 چیزیں ہیں، ان میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن غور سے اس میں کسی سنو، غور بات میں اگر آپ اس کے انکاری ہوئے تو آپ بتا دینا کہ یہ جی بات ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جی جی شیعہ کے نزدیک عقیدہ امامت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ امام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو مقرر کرتے ہیں وہ امام ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ وہ اس کو معصوم مانتے ہیں، اور نمبر 3 کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے مطابق یا بعض اوقات اس سے بڑا ہوا مانتے ہیں، اور نمبر 4 کہ امام کو واہ حلال اور حرام ہونے کا اختیار اور حق موجود ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی حلال قرار دے دے یا حرام قرار دے دے۔ یہ اماموں کے بارے میں ان سنیے کے گا یہ سنیے گا۔ 4 حصے ہیں ان کے عقیدے اور نظریے واہ کے، جی باقی واہ۔ اس کی جزیات ہیں جو کچھ ہیں۔ آپ نے کہا 5 ہیں، اور 5واں کیا؟ جی میں نے آپ کے سامنے یہ کیا کہ عقیدہ امامت کے متعلق شیعوں کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک امام کی اطاعت کرنا یہ کیا فرض، کہہ رہا؟ جو چیز فرض میں آ گئی، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ علامہ صاحب، اگر کسی شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نے سنو جی امام سنو کی، دوستو سنو۔ اللہ نے امام کو نصب کیا ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے پیشواؤں کو نصب کیا، یہ سن عقیدہ بذات خود کفر کا سبب ہے؟ اس پر دلیل چاہیے نا، کسی بھی فرض کو، کسی چیز واہ کو جی فرض واہ۔ قرار دینے کے لیے آپ نے یا کہا کسی چیز کو حرام قرار ٹھیک ہے، دینے کے لیے دلیل چاہیے، دیکھیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نا، آپ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ دلیل لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں یہ خود کفر ہے۔ ہے نا؟ تو میں سمجھنا نہیں چاہتا دیکھو، ہوں کہ آپ بتائیں نا نہیں کہ یہ نہیں کیسا کفر بنتا جی ہے اگر کسی جی کا عقیدہ یہ ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حق تو ہے نا، دیکھو جیسے آپ پاکستان کے صدر کو حق ہے کہ ایک بندہ کسی فرضی، مسجد میں اجازت دیں، واہ جی کسی واہ۔ مسجد میں کسی مولوی کو پیش امام معین کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس امت کا امام معین کریں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رفع اللہ تنازعات کے تعالیٰ بعد؟ اگر تو بے کسی کا شک عقیدہ یہ ہے تو وہ کفر بن جاتا نا، ایسا ہی۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، ہے۔ لیکن آپ نے جو ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے اور آپ کے یہ عقیدے کے جز ہیں یہ 5، آپ ویڈیو ان میں کو کو دوستو نمبر انہوں 1 نے قرآن کہاں سے چکا۔ ثابت کریں، قرآن کی کوئی آیت پڑھیں جس میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالی امت واہ کی جی واہ۔ اصلاح کے لیے ائمہ کو مقرر کرنا اللہ پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یہ کوئی شیخ صاحب، قرآن کی ایک آیت پڑھے نمبر 1، تاکہ بات جو ہے نا، ایک منٹ صرف ایک منٹ بے شک تاکہ بے بات شک۔ واضح ہوتی جائے اور لوگوں کو جو یہاں ہمارے واہ سامنے لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں لوگوں کو پتہ چلے۔ نمبر 1 قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایک امام بنانا واجب ہے جس کا یہ ترجمہ ہو، اور نمبر 2 آپ کے نزدیک اس واہ جی امت کے واہ۔ اندر 12 ہی امام ہیں، 13 نہیں ہیں، 11 نہیں ہیں، یہ بھی آپ قرآن سے دکھائیں۔ اور نمبر 3
آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ 11 امام تو وفات پا گئے ہیں اور 12واں امام جو ہے وہ زندہ ہے، اور چوتھا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امامت کے منصب کے اوپر فائز ہے تو وہ نبیوں بلکہ بعض اوقات نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور پانچویں آپ کے نزدیک امامت کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو حلال اور حرام کرنے کا کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار ہے۔ آپ یہ میں اب آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ ترتیب اسی موضوع کے اوپر اور ان شکوں کو ثابت کریں گے، اور اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری طرف منسوب ہے اہل سنت کی بات، ہم ایسے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، تو آپ اس کی بات کر دیں، بات ختم ہے۔ شیخ صاحب میں آپ کی بات کو سمجھ، آپ کے اعتراضات کو سمجھ اچھی طرح سے کہ آپ کے ذہن میں کیا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں کہ یہ عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ اس مسئلے پہ کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے آپ کو بات غلط تو وقت کی بات ہی نہیں ہے، آپ وقت کی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بات کو ذکر کر دیں آپ۔ اجازت فرمائے نا، ابھی آپ تو مناظرے کے نہیں آئے ہیں، آپ تو مناظرے کی دعوت دینے کے لیے کہ ٹائم تعین کریں، یا ابھی مناظرہ کرنا ہے، ابھی مناظرہ کرنا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں، آپ ٹائم بتا دیں۔ مجھے نہیں معلوم، یہ چودھری عثمان بھائی یہ ابھی مناظرہ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس کیا سیٹ ہے بھائی ان کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آئی، مناظرہ آج ہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج آپ ہمیں یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ کا اپنا نظر امامت کیا، آپ کے فرقے کا نظر امامت کیا، شیعوں کا نظر امامت تو آپ نے بتایا، اپنا بتائیں نا آپ کا نظر امامت خلافت کیا۔ جو آپ میری بات سنیں، میں نے آپ پر سوال کیا ہے نا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ کے جو میں نے یہ باتیں کی ہیں ان میں سے اگر کوئی بات آپ کے دعوے آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، آپ بتا دیں۔ یہ 5 باتیں ہیں جو آپ کے عقیدے کے اندر ہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی دعوے کا وقت ہے نا شیخ صاحب، ابھی دعوے کا وقت ہے، مدعی میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس امت کی اصلاح کے لیے امام کا مقرر کرنا واجب ہے، عقیدہ پوچھا اور اس کے اوپر بات بنے ہوئے ہیں کہ فرض ہے۔ شیخ صاحب آپ نے شیعوں پہ اعتراض اپنا سنایا نا، میں نے آپ کا اعتراض سنا ہے، اب آپ انصاف کریں، جو سوال آپ سے کیا گیا ہے نا شیخ، سن لینا شیخ صاحب، آپ نے 2 بات کی ہے، نہیں نہ بولیں، سب پہلے سن لیں پھر جواب دیں۔ دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے اور میں نے کہا آپ سے مناظرہ بھی کروں گا، آپ نے شیعوں کے متعلق اپنا ادعا بتا دیا، اپنا عقیدہ بتا دیا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں اس لیے کافر ہے۔ اب آپ سے میں نے پوچھا آپ کا بھی کوئی عقیدہ امامت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کا کوئی عقیدہ امامت ہے جو صحیح ہے، سن لیں پلیز سن لیں، شیعوں کا عقیدہ امامت کفر ہے، آپ کا عقیدہ امامت صحیح، تو آپ کا عقیدہ امامت کیا، اپنا عقیدہ امامت کیا نا بتائیں۔ دیکھیں بات جس وقت ہم ترتیب سے کرتے جائیں گے نا تو بات ہماری حل ہوتی جائے گی، اگر بات کو ہم ادھر ادھر گھما پھرا کے کریں گے تو بات بے معنی ہو جائے گی اور بے وقت ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس موضوع پر سب سے پہلے بات یہ ہو جائے کہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے شیعوں کے عقیدے کی رکھی ہیں، پہلی بات میں دوبارہ دہراؤں تا بھول نہ جائیں، پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ مجھے آپ بتاؤ آپ ان باتوں کو یہ جو میں نے 5 باتیں کہیں آپ ان 5 باتوں کو مانتے ہیں، تو جس وقت آپ میری بات کا جواب دیں گے نا اس کے بعد پھر آپ کو حق ہے، آپ اپنی چیز کو آپ نے جو 5 باتیں بولی ہیں نا، 5 باتیں بولی ہیں، اپنی چیز کو ثابت کر دیں، آپ اپنی 5 باتوں کو قرآن سے ثابت کر دیں جو آپ کہتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر فرض ہے کہ وہ امام دنیا کے اندر مقرر کرے، اور دوسرا اللہ پر یہ فرض ہے کہ اللہ ان 12 کو ہی مقرر کرے، اس میں 11 نہیں ہے 13 نہیں ہے، ان کو مقرر کرے، یہ اللہ کے اوپر فرض ہے، اور تیسرا یہ قیامت تک یہی 12 رہیں گے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کتنے سوال کریں گے کے بعد اماموں کو مقرر کر رہے ہیں، نہیں میں وہی سوال کر رہا ہوں، اس میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، ہم سے آپ 10 سوال کر سکتے ہیں، ہمارے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ نہیں 10 نہیں سر 10 سوال نہیں ہے، سوالوں کا لسٹ ہے جو آپ کے آپ پاس۔ کا عقیدہ ہے، نہیں سر عقیدہ امامت کے اوپر بھی بات کریں، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا موضوع پر رہ کر بات کریں۔ دیکھیں جس وقت میں نے یہ بات کی ہے نا، شیخ صاحب اگر ان کا ہمارے عقیدے پر کوئی اٹیک ہے وہ ذکر کریں، میں اس کا جواب دوں گا، اگر میں نہ جواب دوں تو آپ مجھ سے بات کریں۔ اٹیک سے پہلے نا عقیدہ تو پتہ چلے نا کہ آپ عقیدہ ہے کیا، جب آپ سے ہم نے پوچھا میں کہ نے اپنا آپ کا عقیدہ عقیدہ بتایا نا۔ امامت، ایک منٹ شیخ صاحب مجھے بات کرنے دو، بات نہ کاٹیں پلیز، سنیں سامنے والے کی بات سننی ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جب آپ کی مرضی ہو میری بات کاٹیں۔ دیکھیں جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ شیعہ عقیدہ امامت کفریہ ہے، میں نے سنا، میں نے آپ کی باتیں سب سنی، میں نے آپ سے وضاحت بھی پوچھا کہ آپ سے کیا مراد ہے آپ کا، آپ نے وضاحت کر دی۔ اب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اپنا عقیدہ امامت کیا، کہتے ہیں آپ بات کو گھما رہے ہیں، آپ ترتیب سے بات چلنی چاہیے، اس میں کون سی بے ترتیبی ہے، اس میں کون سی بات گھمانے کی بات ہے کہ جب ایک فرقہ امامت کے مسئلے پر شیعوں سے کہتا ہے کہ ایک منٹ
एक मिनट, शियों से कहता है कि आपका अकीदा कुफरिया है। वाह जब जी उसका वाह। अकीदा पूछा जाता है अपना, उसको अपना अकीदा नहीं आता। और भाई जिसको अपने फिरके का अकीदा नहीं आता कि उसका अकीदा इमामत क्या है, उससे क्या मुनाजरा होगा कि शियों का अकीदा इमामत कुफरिया। अगर आपको अपना अकीदा आता वाह है जी तो वाह। बयान करें, नहीं आता बात करें। तो कह दें कि करें। मुझे अहले सुन्नत का जमात उमरिया का अकीदा इमामत नहीं आता, फिर मैं बयान करूंगा कि आपका अकीदा इमामत क्या है। मेरे बच्चे, मैं आपकी सारी चालों को जानता हूँ, वाह। आप हमारे प्यारे भाई हैं, मैं बहुत ही अदब एहतराम करता हूँ, लेकिन दलाइल के साथ वाह बात जी होगी वाह। और तरतीबवार बात होगी, तरतीबवार बात वाह। होगी और दलाइल के साथ बात होगी। मेरे प्यारे भाई हसन अल्लाह यारी साहब, जो मैंने आपके अकीदे की 5 शिक्कों को बयान किया है, आप उसके वाह ऊपर जी वाह। कुरान से दलाइल दे दें, नंबर 1। उसके बाद फिर ऐसा आप है। जो मेरे ऊपर एतराज करेंगे, आज रात पूरी लग जाए, 3 घंटे लग जाए, सुनो 4 जी, घंटे, हम सुनो। भागने वाले नहीं है इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है भाई। आपका मेरे जिस अकीदे पर नजरिया, मेरी बात सुने, आप मेरा जिस अकीदे वाह। नजरिए पर आपका एतराज होगा तो आप वो मेरे ऊपर एतराज करेंगे। अगर आपका एतराज दुरुस्त होगा तो मैं उसको कहूंगा कि ये वाकईतन आपने जो हमारी तरफ अकीदा वाह। बयान किया है ये दुरुस्त है हमारा, और मैं उसका फिर उसको जवाब दूंगा आपकी इस बात का और उसको सही। साबित करूंगा। ठीक लेकिन है। जो फिर जो टाइम आपका सेट अकीदा, कराना। मैंने आपके सामने उसकी 5 शिकें जिक्र की हैं मौलवी और साहब, तरतीबवार मौलवी जिक्र की साहब, हैं। नंबर कोई 1, अपने अकीदे के मैं मुतालिक दोबारा फिर अभी इसलिए बात जिक्र नहीं करना करता हूं चाहता। ताकि शेख बात साहब, आगे पीछे शेख साहब, आप अगर इजमालन बता देते कि आपका अकीदा क्या है, 1, 2 मिनट 3 मिनट में बयान करते, तो इससे कोई मुनाज़ा खराब नहीं होता, बल्कि हमारे सवाल सब लोगों को पता भी चल जाता कि आपको अपना अकीदा। दोस्तों लेकिन आपने सुनिएगा। कह दिया मेरा बच्चा, मैं आपके चाल को जानता हूँ, ये कोई चाल अब सब नहीं है। के मैं हकीकत यह है, यहाँ पर पूरी दुनिया सुन रही है, हकीकत यह है शेख सुनिएगा साहब। सुनिएगा दोस्त। पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। मैं यहाँ से भागूं तो तब पता चल जाएगा, मैं यहाँ से जाऊं सारी दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो बार बार मुझे काट क्यों रहे हैं आप? लेकिन जब अभी मैं जो है गुफ्तगू कर रहा हूं तो ना काटा करें ना। आप शेख साहब, होंगे। अब दूसरों की बात सुनते हैं ना, इस तरह नहीं है कि जब आप चाहें मेरी बात को काटें, जब मैं गुफ्तगू करूं फौरन आप मेरी बात को काटें। क्योंकि शिये के अकीदा वाह इमामत जी के वाह। अंदर ये फ्रीज हो गया भाई। हाँ जी, अंसर बाजवा साहब, आपका इंटरनेट कुछ कमजोर लग रहा है मुझे। अंसर बाजवा साहब, चलें जी, इनका नेट खराब है। चले, मैं जब तक इनका नेट बन जाता है ना तो मैं नेक्स्ट कॉलर को ले लेता हूँ ताकि इनसे गुफ्तगू हो सके। हाँ जी, आप कट गए थे भाई। ओ अंसर जी, बाजवा बिल्कुल। साहब, आप कट गए थे। जी। अंसर बाजवा साहब, पहली बात, मैं आपसे गुफ्तगू जी, तब मैं कर आ गया हूँ। सकूंगा, आप सुन मेरी बात सुन रहे हैं जी। आप? आवाज आ रही है? आ रही है बात, अभी आवाज आ रही है। देखे, मैं आपसे तब गुफ्तगू कर सकूंगा ना कि आप मेरी बात को सुना करें। जैसे मैं आपकी बात को तसल्ली से गौर से सुनता हूँ, जी, आप ठीक है। मेरी बात देखें, मेरी बात आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक रखते हैं। आपका अकीदा मुझसे मुख्तलिफ, आप मेरे अकीदा को कुफरिया समझते हैं, मैं आपका अकीदा को शुर्क समझता हूँ, इल्हाद समझता हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आप ये गुफ्तगू तभी मुमकिन हो सकेगा कि आप मेरी बात सुने, ताकि बार बार मुझे चिल्लाना ना पड़े कि भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये कर सकते हैं आप मेरे लिए मेरी बात को सुना करें। पता नहीं क्या कह रहा है। ओ भाई, मेरी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मुझे समझ नहीं आई। वाह। बाजवा साहब, भाई साहब, बाजवा साहब जो है फिलहाल इनका नेट सही नहीं जा रहा। मैं लाकीका भाई को लेता हूँ, मोहसिन भाई। फकर इस्लाम को ले लीजिए, आलम दीन है इलामा रियाज। बाजवा वाह जी साहब वाह। के पास इंटरनेट जो है चीप इंटरनेट है ना। ये मंसूर साहब, कट गए थे आप। आपका इंटरनेट जो है ना वो हाँ काफी जी, मेरी इसमें प्रॉब्लम है, इंटरनेट आपका कट जाता है बार बार। कोई नेट प्रॉब्लम, आपका नेट प्रॉब्लम ये क्या कह रहा है? आपको पता है। आवाज भी आपकी कट रही है भाई। तो देखे, मुनाजरा करने के लिए जरूरी होती है कि आपके पास अच्छा सुनो इंटरनेट हो ना। सुनो अगर वो दोस्तों बार बार सुनो। कट जाता है तो गुफ्तगू करना जो है, मुश्किल होता है ना। आपको एक मिनट दोबारा बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई जी। सुन। मंसूर आपके साहब, सामने जो मैंने आपका अकीदा कुफरिया रखा है, वाह मैं जी आपकी वाह। पूरी सुनूंगा, और पहले भी मैं पूरी बात आपकी सुन रहा हूँ। आपकी बात मैं पहले पूरी सुन रहा हूँ, और तो आइंदा मेरा जवाब क्या है? गुफ्तगू करनी पड़ी तो हम जो मैंने आपसे गुजारिश की है उसका जवाब क्या है? तो मैंने अर्ज किया आप हज़रात के सामने, मैंने आपके सामने अर्ज किया है अकीदा इमामत जो है उसमें ये 5 वजह हैं। आपने ये 5, देखो ये उंगलियां 5 है ना एक हाथ में, तो इस तरह मैं वाह जी वाज़ेह वाह। आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई शक और खिफा नहीं है। ओ भाई, पहली बात ये है आप कि कितनी आपके दफा तकरार नज़दीक करेंगे? कितनी अल्लाह दफा तकरार तबारक करेंगे? व तआला 2-3 दफा पर तकरार वाजिब किया ना, है वो 5 बातें कि हैं। वो उम्मत बेशक। की 2-3 दफा इस्लाह तकरार के किया लिए ना। इमाम ऐसा मुकर्रर ही। करे, जाते हैं ना, आपको याद नहीं रहता है। अब देखें, हाँ, मेरा तो आप पहला जवाब देना शुरू करें। गुफ्तगू करने का सबसे पहला मैंने आपसे जो गुजारिश की है, मैंने वीडियो आपका देखो जवाब नहीं दोस्तों, सुना। इन्होंने मैं आपसे काम कहता चेक हूं कि करो। जब मैं गुफ्तगू करूं तो आप मेरी बात को सुनेंगे, काटेंगे नहीं। वादा करते हैं? नहीं करता, बिल्कुल वाह जी बिल्कुल वाह। ऐसे ही है। बिल्कुल नहीं काटेंगे। आप मौजू पर और बात करेंगे, अगर मौजू आप पे बात मौजू से करेंगे, हटकर मौजू इधर पर बात करेंगे तो करेंगे, फिर मौजू पर फिर बात बात करेंगे, होगी। मौजू पर बात। पहली बात जी, है जी, कि आपने बिल्कुल, फिर मौजू वादा पर बात दिया है करें। कि शिया अकीदा इमामत पे गुफ्तगू करने बेशक, के बाद बेशक। आपके जमात उमरिया के अकीदा इमामत पे गुफ्तगू करें। वाह। तो शिया अकीदा इमामत पे कितनी देर गुफ्तगू करें? 90 मिनट काफी है? जी ठीक है। 90 मिनट काफी है? 90 मिनट के बाद आपके जैसे अकीदा आप इमामत कहते पे हैं।
मैं तो कहता हूँ जिस- दोनों के साथ बात जिस करते तरह हैं। आप कहते मैं हैं, अगर 90 मेरी कहते बात हो हैं, ना, जितना जो देखें, जो टाइम आप कहें, वाह जी अल्हम्दुलिल्लाह वाह। इसमें कोई मसले नहीं है। आप 90 मिनट कहते हैं, आप 200 मिनट कहते हैं, मैं तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, अगर आप कहते हैं ना जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप कहते हैं जैसे मैं कहता हूँ तो नहीं, वाह जी टाइम की वाह। बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। आप 90 मिनट कह रहे हो, मैं कहता हूँ 200 मिनट कहते हो, तभी कोई मसला नहीं है। अभी 5 मिनट तक तारिक साहब आ रहे हैं। आ गए तारिक भाई, आ गया तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलैकुम आवाज आ रही अस्सलाम है? रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। जी आ रही है। अल्लाह वाला लामा कैसे साहब, हैं आवाज आ तारिक रही है? भाई? आ रही है। बहुत अरसे बाद आपसे वाह जी मुलाकात हो वाह। रही है। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं। किबला अल्लाह का करम है। मौलाना अल्लाह तशरीफ लाए। बाजवा साहब हैं ये उनका नाम बाजवा। वाह और जी मिजाज वाह। गिरामी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना, आप खैरियत से वाह। हैं? घर वाले आपके? जी, अल्लाह अहबाब? का बड़ा एहसान है। बाजवा साहब का इंटरनेट बार बार कट रहा है भाई। तारिक भाई आपसे गुफ्तगू हो रही है। अच्छा अच्छा जी वाह जी। जी वाह। किबला क्या क्या पूछ रहे थे मुझसे? ऐसे अर्ज यह है कि बाजवा साहब का जो है ना बार बार कट रहा है इंटरनेट। सुनो जी अच्छा, सुनो। ये जो अपने ये बाजवा साहब है ना, इनका नेट बार बार कट रहा है। ये कभी ऑन होते हैं, कभी निकल जाते हैं। इनसे वाह। गुफ्तगू करना इस हालत में ये फिर आ गया जी। ओ बाजवा साहब, आपका नेट बड़ा प्रॉब्लमेटिक है जी, हर 1 मिनट में वो कट जाता है। हम तो चाहते हैं आपसे गुफ्तगू करें। इनका माइक खोल दें जरा, माइक वाह। अपना खोल दें बाजवा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका जो माइक्रोफोन है, आपका जो इंटरनेट है, वो बार बार कट रहा है। जी, नेट में मसला है, बारिश हो हाँ, रही है, इस इंटरनेट में तरह ये गुफ्तगू मसला। करना काफी मुश्किल होता है ना, कि वो बार जी बार अगर कट जाए ना तो आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी अपनी बात कट जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं वाह। तो आप अच्छे नेट का इंतजाम करें। एक हफ्ते, अगले हफ्ते आपसे गुफ्तगू हो, क्या ख्याल है? ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि अभी बार दोस्तों बार कट रहा है सुनिएगा। ना, इससे मजा नहीं आएगा। लोग भी ठीक है, कुछ, उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा आपसे ठीक है। अगले एक दो सवालात हैं, सुनिएगा आपसे। इजाजत सुनिएगा देंगे दोस्तों। सही। सवाल करने का? अगले अगले हफ्ते जो है वो कितने बजे है? 9 बजे। ये फिर कट गया जी, फिर फ्रीज हो गया। चलें जी, आपसे बैकग्राउंड में बात करेंगे ना अपने बेशक। वो भाई साहब। हाँ जी, 9 बजे अगले हफ्ते, सही है? हाँ वाह। ठीक है इंशाल्लाह जी। आपसे एक सवाल ठीक है, पूछने की इजाजत है? बस अगले हफ्ते ही फिर कर लेंगे, क्योंकि फिर नेट में मसला है ना, नेट में मसला है। तो ये जो हमारी बात हो वाह गई है जी ना, वाह। मैं आपसे एक सवाल कर सकता बात जो हूँ? खत्म हुई है, यहाँ से बात शुरू होगी। एक जहाँ सवाल बात कर खत्म सकता हुई हूँ है, आपसे? नहीं, जहाँ से नहीं, देखो बात ये है ना, फिर आप सवाल करेंगे, फिर मैं भी सवाल करूंगा ना, आप फिर सवाल कर सिलसिला लें, आगे कोई बात बढ़ेगा। नहीं है, कोई बात नहीं, आप सवाल कर लें। देखिए, आपने मैंने जो बोला ना मैंने जो पहले सवाल किए हुए हैं ना, पहले उनका जवाब हो जाए ना, पहले आप उन सवालों के जवाब दे मौलवी देंगे, साहब डर रहा है। फिर आपके चलें 5 जी, सवाल सवाल हूँ, 10 करना सवाल हूँ, कोई मसला नहीं, मैं आप खुद हाजिर हूँ। सवाल कर मैं सकते हैं, बिल्कुल हमें उसके सवाल जवाब करने की दूंगा। इजाजत नहीं है। आप सवाल कर ना सकते हैं, बिल्कुल शियों को इजाजत सवाल है, करने क्यों की नहीं? इजाजत नहीं है। नहीं, शिया अगर आपसे पूछे ना, शिया आपसे पूछे कि आपका अपना अकीदा ना, इमामत क्या है, कहता है मैं आपके चक्कर को बिल्कुल। जानता हूँ। जी ये इनका जवाब है। नहीं शिया नहीं, कहते हैं कि भाई देखो सवाल बात है, ये आपसे कि जिस सवाल है, वक्त इजाजत बात है, एक कहते हैं नहीं, चीज के इजाजत नहीं मुताबिक है जी। चलेगी, चलें बात जी। दोनों फरीकों की अवाम को समझ में आएगी। अब ये होगा कि अवाम को पहले समझ आ गई है आपका जी, जो अकीदा है ना, ये अवाम को सामने आ समझ आ जाएगा, गई डिस्कस हो है कि जाएगा, आपके उसके बाद आप पास मेरे अकीदे के ऊपर सवाल करेंगे। आपसे मैं पूछूंगा कि मेरा अकीदा कुफरिया है, शिरकिया वाह। है, मेरा क्या अकीदा है, ठीक है? आपका आप जो दावा इसके बारे में होगा, आपका सवाल, मैं आपने इंशाल्लाह जितने उसको सवालात किया ना, उसका दिफा करूंगा। और जो उसमें आपकी तरफ से देखो, मैंने सुनिएगा आपके बारे सुनिएगा में बात की है ना, मैंने आपने जो सवालात किए हैं वो वाह जी सवालात वाह। कुफरिया हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, क्योंकि आपने बोला सिर्फ कुरान से दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, उनके अक़वाल से, उनके अहादीस तैयबा से आपको क्या दुश्मनी है? आप कहते हैं सिर्फ कुरान से दिखाओ। ये ये किसी क्या मुसलमान कर का रहा? अकीदा है कि सिर्फ कुरान से दिखाओ? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। आपने शियत दुश्मनी में जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।